ગુડ આફ્ટરનૂન, જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી રામ. સ્વાગત છે આપણે એક સરસ મજાના નવા વ્લોગ વિડીયોની અંદર. આપણો વ્લોગ ગમે ત્યારે ચાલુ થાય, સવારે થાય, બપોરે થાય, સાંજે થાય, સાંજે ભાઈ 9-10 વાગ્યા પછી ગુડ નાઇટમાં પણ ચાલુ થાય. અત્યારે ભાઈ આપણે છે ને કેટલા ટાઈમ પછી અહીં વાડી છે ને ભાઈ લાલપુર પાસે અહીંયા ચક્કર મારવા માટે જાય હઈ. પણ ભાઈ કે આજ મેરે કો હે રજા તો જાના તો પડેગા. મેં કીધું ચલો ભાઈ ફૂલ ફેમિલી યારે. મારી મમ્મીને ભલે દાંત પડવી તોય જાવું હે એટલે જાવું જ છે. દાંત ભલે 2 ઓછા થઈ ગયા, 3 ઓછા થઈ ગયા હતા, 2 એટલે હિતાવી દાંત રહ્યા માં તમારે 32 માંથી હિતાવી. બસ ખારેકમાં તમારાથી ખવાય નહીં. આવી તો હશે તોય ના આવે અટાણે આવે નહીં પાછા રોગો. હું કહું દાંત રહ્યા હિતાવી જ એટલે ચોકલેટ ના ખાજો મમ્મી. આ ચોકલેટ લીધે વધારે થયું તમારા દાંતમાં. પહોંચી ગયા છે આપણી સરસ મજાની વાડીએ. બટ ભાઈ અહીંયા ખેતર છે ને આગળ, ત્યાંથી આમ રસ્તો હતો આવવાનો. બટ હવે અહીંયા ભરતી ભરાઈ ગઈ છે ને જો કે વાંથી આમ રસ્તો હોય ને એમાં ભાઈજી ટીહોડિયાથી આહે ભાઈ. ભાઈ રસ્તો એટલો હાકડો છે ને અહીંથી આવવાનો દે. આ બધામાં છે ને ટીહા કરી નાખો, લીટોડિયા પાડ નાખ. હા હાકડો એટલે આ ગાડી મારી છે ને માન વહી જાય ભાઈ. યાર રસ્તો યાર સુધારો યાર. આ બધા આજુબાજુમાં રહેતા હોય ને હું આ પ્રોબ્લેમ નહીં થતી હોય કોઈને ક્યાં આવવું હોય તો. મિત્રો આઈફોન ની ક્લિયરિટી જોતા ઓ કરો મમ્મી. હા હું વહુ બે આજ નેદવાનું ચાલુ કરી દીધું હે અને મૂલ હે 500 રૂપિયા. 500 રૂપિયામાં હાથી બાંધતો નહીં તો દીધા. હલો દીધા આ બધું કરી નાખો, ભલે 5 દી થાય. આ તો કરી નાખો દીધા. પણ ક્યાં વાત કરો. લે મને એવું લાગે છે કે મારે થોડાક દિવસ વ્લોગ ઉતારવાનું બંધ કરવું જોશે, જ્યાં સુધી ભાઈ આનો નિર્ણય ના આવે. શું કેવું તારું? उस तेजी से डालते हैं 130 के आसपास जहां पर बॉल को स्विंग करने के लिए. મિત્રો બીજો દિવસ ઉગી ગયો છે વાડીએથી. અમે ફટાફટ હું માર મમ્મી પાછા આવી ગયા હતા. મમ્મી દાંત દુખે હવે? નથી દુખતો ઓય અચ્છા માર મમ્મી દાંત હોય તો દુખે. 32 માંથી હિતાવી દાંત થયા. હાથ પડી ગયા. હાથ તો પચી જ રહ્યા. એ કાંઈ તમતા નહીં. હવે આની કો ચાલુ કરવા દે. જેસ 25 દાંત રહ્યા 32 માંથી મમ્મી. લે આખી 28 દાંત. તો મિત્રો બધાને 32 દાંત ના હોય. સરસ મજાનું જમવાનું બનાવી નાખ્યું છે. વાલનું શાક ને આ કીવાનું છે બટેકાનું શાક. બટેકાનું શાક કેમ બનાવ્યું? કેમ કે આને મેડમ ને વાલનું શાક ના ભાવે. સોરી મેડમ ને છોટું. आज से तेरा नाम छोटू ब्लॉग में तभी था मत दिखा. एक थप्पड़ में ना छोटू से बहुत ज्यादा छोटू कर दूंगा. एक तो इतना छोटू है तू ऊपर से हैं. मैं जब भी ना मेरी वाइफ के खिलाफ जाता हूँ ना तब मेरी माँ है ना वो मुझे ही डांटती है, पता नहीं क्यों. ऐसा तो क्या है माँ? वो बोल रहे हैं हाची बात हो ही नहीं कहूँ. मतलब जो सच बात होती है वही मैं बोलता हूँ. ऐसा बोलती है. हूँ क्या हिंदी? अगर मैं हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो माँ हिंदी कैसे बोलेंगे? दीपू तुम क्या कहना चाहोगी इस बात पर? समझ जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे लेकिन. गाइस तो हिंदी में ब्लॉग मुझे पता है. मैं हिंदी में ब्लॉग के बारे में बोलूंगा ना तो आप नीचे कमेंट किया करोगे, मुझे पता है. अभी मैं बोल देता आप ये कमेंट करोगे अरे नहीं भाई गुजराती में बनाओ, गुजराती में बनाओ यार. तो जो भाई जो भी लोग कमेंट ये करना सोच रहे हैं कि भाई नहीं यार गुजराती में बनाओ, ये यार थोड़ा ठहर जाओ और मेरी बात सुनो. देखो तुम्हारा भाई गुजरात में वीडियो बनाता है गुजराती में तो गुजरात में ही लोग देखते हैं. लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा व्लॉग
गुजरात से बाहर कोई लोग अगर देखे और उसको पता चले हमारी संस्कृति, हमारी जो यहाँ परंपरा, तो मुझे हिंदी में बनाना पड़ेगा। तो एक बार यार ठहर जाओ, सोचो, फिर बताओ यार मुझे। और अगले व्लॉग मैंने, इससे अगले का अगला व्लॉग मैंने डिलीट कर दिया था और उसमें बोला था कि भाई मैंने ये व्लॉग क्यों डिलीट कर दिया। तो उसमें ना दीपू का मोबाइल नंबर वायरल हो गया था, इसको पता भी नहीं है। मेरे भाई गाड़ी में आगे मोबाइल कनेक्ट था और तुम्हें पता है मेरी गाड़ी में गाड़ी लेके जा रहा था ना, वहाँ पे आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। सब्सक्राइबर सभी अच्छे हैं, किसी का कॉल नहीं आया ऐसे। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ गाइस। सब्सक्राइबर सभी अच्छे हैं हमारे, जेडी आर्मी तो नहीं भाई, सब फैमिली, जेडी फैमिली बोल सकते हैं इसको। और इसलिए मैंने वो ब्लॉग डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं यूट्यूब स्टूडियो में से उस पार्ट को ट्रिम करने गया ना, तो आगे वाला 2-3 मिनट का पूरा कट हो गया व्लॉग, फिर मैंने डिलीट ही मार दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा व्लॉग बना लेंगे। तो ये है आज का पूरा भाषण। भाषण मत बोल, ठीक है। नाउ गाइस आई एम हियर इन माय रिच फ्रेंड इन हाउस। રીચ ફ્રેન્ડ એમાં હું બોલ્યો તો બારે હવે આમ ઘરે આવ્યા ને એટલે હું આજે ઈ કીએ જગદીશ ડેર ઈ કીએ અમારા હું અમારા ઘરે આવ્યા, પછી ના હું કંઈક બીજું, અરે ઈ કે અમારા ઘરે આવ્યા। મેં કીધું હા, મેં કીધું હા ગરીબના, અરે મેં ગરીબના ઘરે ને, ગરીબ તમારા ઘરે આવ્યા હતા। કે એ જો સાચું બોલી ગયો। મેં તો ભગવાન મેં તમારા જીવાને બધાને ગરીબ બનાવે, આવા આવા આલિશાન મહેલ વાળા ભાઈ। આ ભાઈને ઘેર જી બાઇક પડી ને, બાઇક हिंदी में હું व्लॉग बनाता तो यार बहुत पछी था, गुजराती में पाछा बोला। मेरा ये दोस्त है ना भाई, इस दोस्त के पास जो बाइक खड़ी है ना, बाइक, उस बाइक को सेल कर दे तो मेरा घर आ जाए। और ये भैया बोल रहे हैं कि गरीब, नहीं 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 नहीं, મારી વાત સાંભળો, તમને જ કીધું ઉભા રહ્યો, પણ હું બોલ્યો એમાં તમે તેમ કીધું ના ના પેલા સાચું બોલતો હતો તું। બોલ્યો તો મારે સ્વીકારવું પડે। ના ના હું તો ગમે ઈ બોલતો, આ તો પણ હું અટાણે આ બોલ્યો તો એ સ્વીકારો તમે। હાલો શું? હમણાં હું બોલ્યો ને કે તમારી પાસે જે બાઇક છે ને, એ બાઇકમાં તમારું ઘર આવી જાય એમ, એટલે થોડો ઘણો વધારે મૂકવું। આમ બાઇક તમારું 35 લાખ કેટલા 30 કેદીનું જોયું નથી, હમણાં જોવું ભાઈ મારે બાઇક। दिस इज गाइस बीस्ट, जो मैं बात कर रहा था आप सभी लोगों की कि भाई ये लड़कों के सपने होते हैं, सपने भाई। BMW S1000 RR 1000 cc નું ભાઈ ધૂમ ધૂમ ચાલે, અને એને અત્યારે ચાલુ કરવાના है। मिहिर भाई का चक्र मारता है, मैं कि तुम्हारे आज છે ને स्टार्ट करना है और सभी लोगों को साउंड सुनाना है, साउंड। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। है BM, हाँ हाँ क्या बात है गाइस, चलो भाई लेट्स गो। साउंड है SC प्रोजेक्टर, एक हैं એકરા બોલ। अच्छा एकरा बोल, મને એને SC જેવું લાગે ને એટલે મને એ જ લાગે એકરા બોલ છે। चेक करते हैं साउंड। हजी तो है ने ऑल स्टार થાય છે રેસ પ્રો 1। ગજબ ગજબ લેવલ નું મશીન ભાઈ, આને બંધ કરી દે ને કે કાન આપણે ભાઈ ફાટી પડશે। હે દૈવત ની વારી। દૈવત, હાલો દૈવત ચાલુ કરશે હવે બાઈક, ચાલો દૈવત તું લે કેમેરો એની બાજુ કર્યો ને આમ કડક, એમ હું થવાનું જોઈએ, આપણે જીવા હોય ને એમાં દેખાય જ નહીં। તમે આ હતાડવાની ટ્રાય કરો ને, ના આ તો ભલે આ તો લોકડાઉન બનાવી એ વાતનું વધારે દેખાય ભાઈ। આ જો અરે કાધલ પીધલ તો અમે ભાઈ આવું નથી, સુખી માણસની નિશાની છે ભાઈ, આ થોડુંક લેવલમાં હાઈટમાં આવે। સુખી તો અમને આ બ્લોગ બંધ કરી પછી ખબર પડી કે તમને કેટલા દુઃખ છે ભાઈ। મિત્રો આને કેટલા દુઃખ હોય ખબર? આ ઈશારા તો તમે નામી કરો।
गाइस बादल में कुछ गोल गोल सर्कल हो गया, देखो चांद के चारों बीच दिख रहा है आज आपको। सुबह भी हो गया रुको। ये देखो अब रियल में जो हम हाँ जो अरे દેખાય જ છે આમાં વ્લોગમાં ભાઈ કંઈક ભાઈ નવી શક્તિ આવવાની છે પૃથ્વી ઉપર, જોઈ શકો છો. ઓહો વાવ ભાઈ, આવું સર્કલ થઈ ગયું કંઈક, જો ક્યાં ગયું આ રહ્યું જો ગોળ ગોળ. ઈ છે ને આમ કેમેરામાં કેવું નજીક લાગે, આમ જો તો દૂર કેટલું લાગે. ઓકે 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 બસ સમજાઈ ગયું, બધી પબ્લિક ને સમજાઈ ગયું. હા એ હું લે નવું હી ગયું. दूसरे दिन की सुबह और दोस्त के कपड़े की दुकान पे आ चुके हैं. नया नया हिंदी में और गुजराती में दोनों में कॉम्बो में हमने ब्लॉग चालू किया है. हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त केविन भाई, जो कि गांधीनगर के हैं, ग्रीन सिटी गुजरात में गांधीनगर. ओह मजा ही मजा है. तो वो द्वारिका से आए हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके. तो कैसा लगा द्वारिका में दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा लगा. बहुत भाई मजा आ गया. परम पूज्य धर्म धुरंधर जगदीश बापू और ये देखो ऐसे मेरा दोस्त भी ब्लॉगर है, मुझे देख के उसने व्लॉग स्टार्ट किया कि ये भी व्लॉग मैं भी बनाता हूँ तो ये भी बनाऊंगा. આજનો વ્લોગ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. કેવો લાગ્યો વ્લોગ એ નીચે કમેન્ટ કરી દેજો. બાકી મળશું આના પછીના નેક્સ્ટ વ્લોગ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી બધાય પોતપોતાનું ધ્યાન રાખે. બધાને જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી રામ.